And thanks, Matrix, who made available one of the speaker, Mr. Nishan Patwardhan, sir. And today's session title is that one, Unlocking the Secrets of Physics and Maths. Your JEE and CET success awaits. Most of the times, number of people, thousands and lakh of people, students are preparing for different type of competitive examination, undergraduate examination like CET, JEE, prepare a lot. But somewhere, the basics which are required for the right preparation toward the right direction is missing somewhere else. Considering this all and circumstances, we have called upon Nishant sir to guide the students so that they can be on the right track of the preparation. I would like, I'm very much happy to introduce Nishant sir's qualification and personification. Like he is BTech Mechanical from College of Engineering, Pune. Sir is NET qualified in physical science, all India rank 8, really appreciable, sir. Selected in ICER for integrated PhD program in physics. And sir, sir has a dedicated teaching service over 12 years. And today we would like to get the right tips and important highlighting updates from sir. So without wasting time, I would like to request sir, please take a charge and carry on your speech, sir, so that we can enlighten with all your important tips today. Thank you so much, sir, for a wonderful introduction. So welcome all the attendees to this orientation session. In this orientation session, we will be discussing about JEE and CET examination, which are the engineering entrance exams. So first of all, I would like to thank the college SB Patil for organizing such a wonderful event, which will help all the parents and students, those who are entering class 11th, and they will get a good insight about these examinations. So let's start with the session. Before I start the session, sir has already introduced me. So just to add few things that I have given the examination called MHT CET in 2010, and I had scored 196 out of 200 and was Pune district topper in that examination. Along with that exam, I have also cleared JEST and JRF NET and qualified for integrated PhD program. So Very these good. are few things that that the attendees should know, that the qualification and the person, the details about the speaker. So just one slide for that. Let's start with the actual part that is important. Now see, all the students, those who have completed the 10th and now they are aiming for class 11th and 12th preparation. So after your 12th exam, these are the fields that most of you might be looking for. Like after your 12th standard exam, many of you might be focusing for engineering. There are other fields like medical, research, defense, and other than these four, there are many other fields as well, like architecture, designing, and all those fields. Today's session is specifically only for engineering. So I will be focusing only on this aspect today, that is careers in engineering and how to get good college in engineering after your 12th examination. Now see, in your 10th exam, many of you might have cleared your exam through CBSE. Few of you might be from SSC, and some of you from maybe from international ICSC pattern. So in 11th and 12th standard, there is option of selecting subjects. So the most important thing that you must know is, in your 12th standard, if you are opting for engineering, you must take these three subjects: physics, chemistry, and mathematics. Physics and chemistry is compulsory, but along with physics and chemistry, mathematics is also mandatory if you are aiming for engineering. So once we complete our 12th standard, now these students will be appearing for their 12th HSC examination in the year 2026. Now we are in 2024. 2 वर्षानंतर, after 2 years, we will be appearing for our 2026 HSC exam.
So along with this exam, what are other examinations that we need to appear to get into a good engineering college? That is our today's main point of discussion. Ki after 12th standard, which entrance exam I should focus on? There are many entrance exams you might have heard about, like CET, JEE, then you might have heard about BITSAT, VIT. These exams are engineering entrance exams. And what are the positives about these exams, which exams we should appear for, and all those things we will be discussing step by step. So first we will start with the state level exam. Engineering exams are basically divided into three types. Okay, you must understand this. There are three types of exams. First exam, we will call it as a state level exam. State level exam, which is named as MHTCET. The second examination is the national level examination, which is called as JEE, Joint Entrance Examination. And the third exam is the private university examinations. Different universities conduct their own entrance exams called as private exams. And depending on the name of the institute, the exams are named after them. Like Birla Institute of Technology conduct their own entrance exams called as BITSAT. Vellore Institute of Technology conduct their own examination called as VIT-JEE. So these are few private universities which conduct their own entrance exams. But if you think about the seat matrix, maximum seats you will find through these two exams. So we will be focusing more on these two examinations, that is MHTCET and JEE. So let us start with the state level examination, that is MHTCET. So first entrance, that is MHTCET, we will be focusing on MHTCET, then we will come back to JEE. So the first entrance exam is CET. Now, if you are aiming for CET exam, first of all, which colleges we can get through CET exam? First, we will understand it. See, CET exam. This exam is conducted by CET cell, Maharashtra CET cell. This cell conducts this examination, and through this exam, you can get into any college for engineering in Maharashtra, state level colleges in Maharashtra. So the top college that you can aim through this particular exam, top colleges, is like COEP, VJTI, PCCOE. These are some colleges that we can get, PICT in Pune. These are few colleges that are like dream colleges for student appearing for CET examination. Now, for CET examination, let us understand each and every detail about this exam now. See, CET exam, this is entrance examination and the marks and the subjects for this examination. This examination is conducted and its total marks are, it is out of 200 marks, out of which physics and chemistry, these two subjects are 50 marks each. 50 marks, 50 marks. Whereas this exam has mathematics with 100 marks ka weightage. So total 200 marks examination this is. And this exam has no negative marking, which we will be seeing at in JEE examination. You will see that there is a 25% negative marking. No negative marking means if you get the answer right, you get full marks. But if you mark it, if you get a wrong option, then the marks won't be deducted in that case. So there is no negative marking for this examination. So this is entrance examination, MHTCET. The full form is Maharashtra Health and Technical Common Entrance Test. Maharashtra Health and Technical. It means this exam is common for engineering as well as medical fields. Medical fields in past few years, they have made NEET compulsory, but paramedical fields, we can get admission through CET examination. So MHTCET is the name. Physics, chemistry, and mathematics. These are three subjects. Okay, so what is the syllabus, sir, then? जर physics, chemistry and maths आहे, तर what is the syllabus of physics? The syllabus of physics, chemistry and maths, maximum syllabus is from class 12th. Class 12th of state board.
Maharashtra State Board, HSC, class 12th syllabus, you can say 80% of the weightage will be given for class 12th standard, whereas 11th standard, 11th standard चे few selected topics, not all, okay. 12th चे सगळे आहेत, 12th चे all 100% topics will be asked, but 11th चे few selected topics, and out of that only 20% weightage is dedicated for class 11. So we can say comfortably, we can say की this exam is based only on 12th, असं म्हणायला काही हरकत नाहीये. 12वी वरती बेस्ड, 11वीचे only 20% आहे. मीन्स आउट ऑफ 200 160 मार्क्स हे फक्त 12वीतलं विचारलं जाणार आहे, 12th स्टँडर्ड, आणि ओनली 40 मार्क्स दिस विल बी फ्रॉम क्लास 11th. दिस इज द डिफरन्स. सो या एक्झाम मध्ये maximum weightage is for 12th standard, and that to Maharashtra State Board. Okay, that is very important. Maharashtra State Board syllabus, not NCERT. Number of candidate that appear this examination. या एक्झामला किती मुलं बसतात दरवर्षी? The count is somewhere close to 3 lakh. Last year 2.7 lakh होते. या वर्षी चान्सेस आहेत की 3.2 3.3 lakh students will be appearing for this examination. 3 लाख मुलं बसतात. आणि टार्गेट कॉलेजेस, the colleges that we aim for through this exam, मी जसं बोललो, the top colleges that we are aiming through this exam is like COEP, पुण्यातलं बेस्ट कॉलेज COEP, देन मुंबईचं ऑटोनॉमस VJTI, आपल्या पिंपरी चिंचवडचं बेस्ट कॉलेज PCCOE, पुण्यातलं PICT, सांगलीला वालचंद. Now there are many other institute, सगळ्यांची नावं लिहिता येणार नाही, but there are many institute. वुमेन्स साठी कमिन्स कॉलेज आहे, त्यानंतर सरदार पटेल आहे मुंबईला. सो देर आर मेनी अदर कॉलेजेस दॅट वी एम थ्रू दिस एक्झामिनेशन. सीट्स जर तुम्ही बघाल तर टॉप कॉलेजेस जे आपण इथे लिहिले आहेत, या कॉलेजेसमध्ये साधारण 5,000 सीट्स साधारण आहेत. दीज आर द सीट्स इन द टॉप कॉलेजेस, बट टोटल महाराष्ट्रामध्ये सीट्स खूप आहेत. असं पकडून झालं की 1.5 लाख सीट्स आहेत कमीत कमी महाराष्ट्रामध्ये इंजिनिअरिंगसाठी. देर आर मेनी सीट्स, सो सीट्सची कमी नाहीये. 3 लाख मुलं बसतात, ऑलमोस्ट 50% सीट्स आहेतच अवेलेबल. सो नॉर्मली या एक्झाम थ्रू आपल्याला ऍडमिशन मिळवण्यासाठी स्कोप खूप आहे. यू कॅन इझिली गेट ऍडमिशन इन टू इंजिनिअरिंग थ्रू दिस एक्झामिनेशन. ओके सर, सो इफ वी अपियर फॉर दिस एक्झाम, देन व्हॉट अबाउट अवर 12th स्टँडर्ड मार्क्स? बोर्ड एक्झामिनेशनचे मार्क्स कुठे पकडतील का नाही पकडणार? सो बोर्ड एक्झामिनेशनचे मार्क्स डायरेक्टली कुठेच कन्सिडर केले जात नाहीत. बोर्ड एक्झामिनेशन इज जस्ट एलिजिबिलिटी एक्झामिनेशन. सो बोर्ड एक्झाम मध्ये यू शुड स्कोर 50% ऑर अबाव. मिनिमम 50% इज द एलिजिबिलिटी. ओके, ती पण जनरली रिलॅक्स केली जाते, 45% पर्यंत पण रिलॅक्स केली जाते. अँड दिस एलिजिबिलिटी इज नॉट द ऍग्रिगेट, इट इज ओनली फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री अँड मॅथमॅटिक्स. मीन्स बोर्ड एक्झाम मध्ये मी तुम्हाला इथे बोर्डचे पण सब्जेक्टची आयडिया देतो, सो दॅट तुम्हाला क्लॅरिटी राहील. HSC एक्झाम सगळे देणार आहात 12वीची 2026 मध्ये. काय काय विषय असणार? देर विल बी 2 लँग्वेजेस अँड अदर सब्जेक्ट्स टोटल 4 असतात. सो असे 600 मार्कांचा पेपर, 600 मार्क्स पेपर वी विल बी अपियरिंग फॉर इन अवर HSC एक्झामिनेशन. आउट ऑफ दिस 6, 3 आर कंपल्सरी, यू कॅनॉट ड्रॉप इट. म्हणजे किती इच्छा असेल तरी हे सब्जेक्ट ड्रॉप होत नाहीत. असे 3 विषय आहेत, इंग्लिश लँग्वेज मध्ये आणि फिजिक्स आणि केमिस्ट्री. हे जर तुम्ही सायन्स घेतलं तर सायन्स घेतल्यावरती हे 3 सब्जेक्ट आर कंपल्सरी सब्जेक्ट, यू कॅनॉट ड्रॉप इट. जसं आम्ही मगाशी सांगितलं की जर आपला एमच इंजिनिअरिंग असेल तर आपल्याला मॅथमॅटिक्स हा ऑप्शनल विषय घ्यावा लागणार आहे कंपल्सरी. सो PCM बनला आपला. अजूनही 2 विषय राहिलेत. आता लँग्वेज मध्ये तुम्ही कोणतीही घेऊ शकतात. IT इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एक लँग्वेजच आहे. हिंदी घेतात बरीच मुलं, मराठी घेऊ शकतात, संस्कृत आहे, खूप सारे ऑप्शन्स आहेत. देर आर मेनी अदर ऑप्शन्स इन लँग्वेज. आणि इथे दुसरा जो लास्ट अदर ऑप्शन भरण्याचा आहे, त्याच्यात 2 ऑप्शन आहे तुमच्याकडे, बायोलॉजी आणि जिओग्राफी. सो बायो आणि जिओग्राफी मधनं कुठला पण एक भरू शकता. समजा तुम्ही फॉर एक्झाम्पल जिओग्राफी घेतला, तुम्हाला मेडिकलला मेडिसिन सायन्सला जायचं नाहीये, सो बायोलॉजी ड्रॉप केलं. सो दिस विल बी युअर सब्जेक्ट्स. इंग्लिश, लेट अस कन्सिडर हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स, जिओग्राफी, असे तुमचे 6 विषय झाले. या 6 विषयांवरती HSC एक्झामिनेशन मध्ये देर विल बी 600 मार्क्स का पेपर. Out of that, how much you score, that is not important. For eligibility to get admission into engineering, remember engineeringला ऍडमिशन घेण्यासाठी CET एक्झाम थ्रू तुम्हाला या 3 विषयात किती मार्क मिळतायत, दिस विल बी काउंटेड या 3 मध्ये.
या तीन पेपरमध्ये मिळून 300 मार्काचा पेपर आहे, 100, 100 आणि 100, तर ऍटलिस्ट 150 प्लस पडले पाहिजे. ऍटलिस्ट ह्याच्यापेक्षा जास्त असतील तर यू आर एलिजिबल, कमी असतील तर नॉट एलिजिबल. हा जनरली कट ऑफ जो आहे ना, हा अजून रिलॅक्स केला जातो. हा 150चा मार्क 135 वरती आणला जातो नंतर जाऊन. सो 135 ला पण एलिजिबल होऊन जातात. कॅटेगरी असेल तर कॅटेगरीच्या केसमध्ये थोडासा अजून रिलॅक्सेशन आहे. 120 मार्क्स पर्यंत पण मार्क्स चालतात. ओके, सो PCM, these three subjects are important. In some cases, काही केसेस असे पण आहेत की सर आमचा कधी कधी क्रायटेरिया नाही फुलफिल झाला, 134 झाला, 135 नाही झाला, तर काय? अशा केसमध्ये केमिस्ट्रीच्या ऐवजी जॉग्रफीचे मार्क पकडून फिजिक्स, मॅथ्स आणि जॉग्रफी हे तिघं मिळून 135 क्रॉस होत आहेत का हे चेक केलं जातं. आणि समजा तसं होत असेल तरी यू बिकम एलिजिबल. कधी कधी जॉग्रफी ते नसेल होत, आयटी थ्रू चेक केलं जातं. फिजिक्स, मॅथमॅटिक्स आणि आयटी मिळून होतंय का 135, होत असेल देन यू आर एलिजिबल. सो बेसिकली सीईटी मध्ये जर इंजिनिअरिंग एक्झाम सीईटी आपण कन्सिडर करत असू तर बोर्डची एलिजिबिलिटी ही फक्त नावापुरती आहे. बोर्डला 50% मिनिमम पीसीएम मध्ये पडले पाहिजेत. बट जरी नाही पडले तरी देर इज सम ऑप्शन की आयटीचे मार्क पकडून किंवा जॉग्रफीचे मार्क पकडून 50% होत आहेत का हे चेक केलं जातं आणि याच्या थ्रू एलिजिबिलिटी. सो बोर्डाला एखाद्याला 99% आहे आणि एखाद्याला 51% आहेत, तर या 99 वाल्याला काय ऍडव्हान्टेज मिळणार आहे का ऍडमिशनसाठी? तर ऍडमिशनसाठी नो ऍडव्हान्टेज, बोथ विल बी ट्रीटेड इक्वली. मग कोणाला ऍडमिशन मिळेल सर? तर या दोन मुलांमध्ये ज्यांनी सीईटी एक्झाम मध्ये 200 मधून जास्त मार्क आणले आहेत, ज्याचा पर्सेंटाईल जास्त आहे, दॅट कॅन्डिडेट विल बेसिकली गेट ऍडमिशन इन टू गुड कॉलेज, ना की ज्याला 12वीला जास्त मार्क आहेत. बट ऑन द सेम नोट आय विल से दॅट की ज्या मुलाला 12वीला चांगले मार्क असतात किंवा ज्याला सीईटीला चांगले मार्क आणायचे आहेत, त्याला बाय डिफॉल्ट 12वी मध्ये चांगले मार्क पडतातच, कारण की त्याचा 12वीचा सिलेबस स्ट्रॉंग झाल्याशिवाय, बेसिकच स्ट्रॉंग नसेल, यू कॅनॉट स्कोर गुड मार्क्स इन सीईटी एक्झाम. सो सीईटीचा पूर्ण बेस 12वीच आहे की 11वी पण आहे 12वी पण आहे. सो स्टेट बोर्डच्या एक्झाम मध्ये चांगले मार्क हे पडतीलच जर तुम्ही सीईटीचा अभ्यास डे 1 पासून करा. डे 1 पासून यू शुड स्टार्ट प्रिपेअरिंग फॉर युअर स्टेट बोर्ड एक्झाम. अलॉंग विथ दॅट यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन सीईटी एक्झामिनेशन. सो दोन्ही गोष्टी हँड इन हँड जाणार आहेत. असं होणार नाही की फक्त सीईटी प्रिपेअर करतोय आपण. सीईटीचं नुसतं प्रिपरेशन होऊ शकत नाही इफ युअर स्टेट बोर्ड प्रिपरेशन इज नॉट गुड. ओके, सो दिस वॉज अबाउट सीईटी एक्झाम. सीईटी एक्झाम ही स्टेट लेवल एक्झाम असल्यामुळे जे स्टुडंट्स 10वी पर्यंत SSC ला होते त्या मुलांना पण कोपअप करण्यासाठी ही एक्झाम रिलेटिव्हली इझी आहे. ओके, SSC 10वीतनं झालंय, मग आम्हाला ही सीईटी एक्झाम जमेल का? तर नक्की जमेल, बिकॉज ही 12वी स्टेट बोर्डच्याच सिलेबसवर बेस्ड आहे. सो रिलेटिव्हली इझी एक्झामिनेशन आहे. बट जरी मी इझी एक्झाम म्हणत असेल तरी असा त्याचा अर्थ काढू नका की अभ्यास नाही केला तरी मार्क पडतात. इवन टू गेट गुड कॉलेज, इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू टॉप कॉलेजेस लाईक these, you have to work daily, hard work is required, and at the end of the day 98 पर्सेंटाईल 99 पर्सेंटाईल च्या वरती स्कोर लागणार आहे टू गेट टॉप कॉलेज. 99 पर्सेंटाईलचा अर्थ असा होतो की 3 लाख मुलं बसली आहेत, तर तुम्ही 99% मुलांना मागे टाकणं गरजेचं आहे. 99% मुलं मागे टाकणं याचा अर्थ पहिल्या 3000 येणं. आणखी बघा की सीटच 5000 आहेत. जर तुम्ही 99 किंवा 98 आणला तरच या कॉलेजेसमध्ये मिळू शकतं, नाही तर कॉलेजेसमध्ये मिळणार नाहीये ब्रांच. आणि टॉपची ब्रांच म्हटलं तर इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट, बिकॉज या कॉलेजेसमध्ये पण वेगवेगळ्या ब्रांचेस असतात. PCCOला कम्प्युटर सायन्स आहे, मेकॅनिकल आहे, सिव्हिल आहे, इलेक्ट्रिकल आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स आहे. सो या ब्रांचेसमध्ये ऍडमिशन कट ऑफ वेगवेगळे असणार आहेत. जसे की 2026 मध्ये समजा कम्प्युटर सायन्सला डिमांड जास्त राहिला जसं आता आहे, then in that case computer science का कट ऑफ विल गो व्हेरी हाय. ऑन दी अदर हँड मेकॅनिकल, सिव्हिल यांचे कट ऑफ लो जातात जनरली. बट यू नेव्हर नो, 4 वर्षांत 5 वर्षांत गोष्टी चेंज होतात. जेव्हा जसं की मी 2010 ला ऍडमिशन घेतली तेव्हा मेकॅनिकल वॉज ॲट द टॉप, मेकॅनिकलचा कट ऑफ वॉज दी हायेस्ट, आणि नंतर नंतर मग कम्प्युटर इलेक्ट्रॉनिक्स खाली होतं. बट जसं मार्केटचा ट्रेंड चेंज होतो, गोष्टी चेंज होतात, तसं कट ऑफ हा थोडासा ब्रांच वाईज राहतो. बट इफेक्टिव्हली वेन वी आर प्रिपेअरिंग 11-12च्या मुलांनी हा विचार नाही करायचा कुठल्या ब्रांचचा कट ऑफ किती आहे. यू शुड टार्गेट द टॉप ब्रांच, जी कुठली टॉप असेल ती पण मिळाली पाहिजे, एवढा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे. आणि सीईटी एक्झाम मध्ये तो अभ्यास करण्यासाठी काय लागणार आहे, तर सीईटी एक्झाम मध्ये मी लास्ट पॉईंट हा घेणार आहे की सीईटी डिसाइड कसं करायचं, हाऊ टू डिसाइड वेदर आय शुड गो फॉर सीईटी और आय शुड गो फॉर जेई. फर्स्ट वी विल अंडरस्टँड की सीईटी कशावर बेस्ड आहे, सीईटी काय आहे.
सो सीईटीचं बेसिक आय होप सगळ्यांना कळालं असेल. सीईटी एक्झाम ही बेस्ड 11-12 स्टेट बोर्ड सिलेबसवर बेस्ड आहे. एक्झामिनेशन मध्ये निगेटिव्ह मार्किंग नाहीये. एक्झामिनेशन रिलेटिव्हली इझी आहे. रिलेटिव्हली इझी म्हणजे जेव्हा आपण कंपॅरिझन करतोय जेई बरोबर, तर जेईच्या कंपॅरिझन मध्ये इझी आहे. नो निगेटिव्ह मार्किंग. पीसीएम टोटल 200 मार्क्स. कॉलेजेस टार्गेट हे आहेत. टॉप कॉलेजेसची सीट 5,000 आहेत. सो कुठेतरी 98% वरती स्कोर असेल तर यू गेट इन टू टॉप कॉलेजेस, टॉप ब्रांचेस. लेट्स मूव्ह टू द सेकंड एक्झामिनेशन, दॅट इज द जॉईंट एंट्रन्स एक्झाम. ही जी एक्झाम आहे ही जास्त फेमस एक्झामिनेशन आहे. सीईटी जशी महाराष्ट्रातली एक्झाम आहे तशी नॅशनल लेवल कुठली एक्झाम असेल सर? बघा, महाराष्ट्रातल्या एक्झामचा काय बेनिफिट आहे की महाराष्ट्रामध्ये जेवढे कॉलेजेस आहेत, जेवढे प्रत्येक कॉलेजेसमध्ये तुम्हाला ऍडमिशन घेण्यासाठी सीईटी एक्झाम लागते. पण समजा तुम्ही महाराष्ट्रात नाहीये, तुम्ही महाराष्ट्राच्या बाहेरून कोणाला तरी महाराष्ट्रात ऍडमिशन घ्यायची असेल तर तो तर सीईटी एक्झाम देणार नाही. त्याला ऍडमिशन घेण्यासाठी त्याला महाराष्ट्रात जेई एक्झाम थ्रू यावं लागतं. फॉर एक्झाम्पल महाराष्ट्रामध्ये, फॉर एक्झाम्पल वी विल टेक एक्झाम्पल ऑफ पीसीसीओई कॉलेज और लेट अस टेक एक्झाम्पल ऑफ एनी जनरल कॉलेज इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्रामध्ये एखाद्या कॉलेजमध्ये असं पकडून चला की सपोज 100 सीट्स असतील, एखाद्या ब्रांचला 100 सीट्स असतील, तर आउट ऑफ दोज 100 सीट्स 85% सीट्स आर रिझर्व्ड फॉर सीईटी. किती? 85% सीट्स. whereas 15% सीट्स आर रिझर्व्ड फॉर जेईई. आता जर आपण महाराष्ट्रातच राहत असू आणि हे एकदम क्लिअर असेल की आपल्याला इंजिनिअरिंग महाराष्ट्रातनच करायची आहे, तर इट इज व्हेरी ऑब्वियस की आपण ह्या 85% वरती जास्त फोकस करण्याची गरज आहे. या 15% थ्रू ऍडमिशन आपण जेई थ्रू घेणार आहे. बट जास्त चान्स कुठे आहे? तर 85% सीट्स मधनं मिळाले जास्त चान्स आहे. सो जर आपलं एम क्लिअर आहे, महाराष्ट्रातनं इंजिनिअरिंग करायची आहे, आपलं टार्गेट कॉलेज पीसीसीओई, पुण्यात असेल तर सीओईपी, पीआयसीटी, मुंबईत जाऊन करायचं असेल विजेटीआय किंवा एसपी किंवा वालचंद सांगली, या कॉलेजेसमधनं आपलं एम असेल, in that case CET should be your first priority because maximum number of seats that are filled through this exam is the CET examination through which maximum number of seats will be filled. हा, बट तुमचा एम हा महाराष्ट्रात न इंजिनिअरिंग नाही, महाराष्ट्रातनं बाहेरून जाऊन इंजिनिअरिंग करायची आहे कुठल्याही दुसऱ्या स्टेटमध्ये, त्या केसमध्ये तुम्हाला जेई एक्झाम द्यावी लागेल. आता जेई एक्झाम महाराष्ट्रातनं बाहेरच्या कॉलेजेससाठी आहेच, पण त्याच्याबरोबर अजूनही काही टॉप कॉलेजेस आहेत लाईक NITs, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीज, किंवा IITs, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीज, किंवा IIITs, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीज, किंवा जसं पुण्यात सीओईपी आहे, पुण्यात विजेटी आहे, गव्हर्नमेंट कॉलेजेस, तसं बाहेरच्या स्टेटमध्ये, गुजरातमध्ये किंवा आंध्र प्रदेशमध्ये त्यांचे गव्हर्नमेंट कॉलेजेस जे आहेत, किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे काही गव्हर्नमेंट फंडेड इन्स्टिट्यूट्स आहेत, GFTIs ज्याला म्हणतो आपण, गव्हर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इन्स्टिट्यूट्स, या बाहेरच्या स्टेटच्या कॉलेजेसला आपण टार्गेट करणार असू, जे की नॅशनल लेवल आहेत. सगळे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या अंडर येतात हे कॉलेजेस, हे सगळे इंडियन गव्हर्नमेंटच्या अंडर येतात. सो ह्या कॉलेजेसला टार्गेट करायला ही एक्झाम द्यावी लागणार आहे, जेई. सो बघूया जेई एक्झाम काय आहे. जेई एक्झाम ही 2 लेवलची एक्झाम आहे. इट इज अ 2 लेवल एक्झाम. सीईटी जशी 1 लेवल एक्झाम आहे, एकच एक्झाम होते, त्या एक्झाम वरती ऍडमिशन होते, तसं जेईई एक्झाम इज अ 2 लेवल एक्झामिनेशन. मला आतापर्यंत जे काही सांगितलंय, प्लीज एकदा पार्टिसिपेंट्स कॅन यू एम आय ऑडिबल प्रॉपर, सगळं ऐकू येते ना? हँड रेस करून Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके ओके, ग्रेट, Yes, sir. नो प्रॉब्लेम सर. येस, ग्रेट ग्रेट, थँक्यू. सो जेईई मेन एक्झामिनेशन जी आहे, इट इज अ 2 लेवल एक्झामिनेशन. 2 लेवल एक्झामिनेशन अशी आहे की द फर्स्ट लेवल इज कॉल्ड एज द मेन लेवल and then second level is called as the advanced level. It is a 2 level examination. आता बेसिकली ह्या एक्झामच्या मागचा पर्पज हाच आहे की नॅशनल लेवल 1 नेशन 1 एक्झामिनेशन करायचंय, 1 नेशन 1 एक्झामिनेशन. सो याच पर्पजनी एक्झाम इंट्रोड्यूस झालेली 2013 मध्ये, 2013 मध्ये एक्झाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस पर्पज की सगळ्या स्टेट एक्झाम्स बंद झाल्या पाहिजे, एका देशात एकच परीक्षा झाली पाहिजे, ज्याचं नाव आहे जेई. आणि 2014 पासून बऱ्यापैकी स्टेट्सनी स्वतःच्या एक्झाम्स स्क्रॅप करून टाकल्या. महाराष्ट्राने पण स्टेट एक्झाम स्क्रॅप करून टाकली. 2014 2015 या 2 वर्षांमध्ये सीईटी एक्झाम झालीच नाही. 2014 आणि 2015ला इंजिनिअरिंगच्या ऍडमिशन्स या जेईच्या एक्झामच्या बेसिसवर झाल्या होत्या. बट 2016 नंतर परत स्टेट एक्झाम्स रिस्टोर झाल्या, त्याची वेगळी स्टोरी आहे. बट
जेई एक्झामच्या मागचा मोटो हाच होता की वन नेशन वन एक्झामिनेशन. बट या मोटोला किंवा या जो काही एम होता याला IITsनी थोडासा विरोध केला. IITsचं म्हणणं होतं की वन नेशन वन एक्झाम जर कंडक्ट होत असेल तर IITला येणारे जे मुलं आहेत त्यांना आम्हाला फिल्टर करावे लागतील. वी वॉन्ट द क्रीम ऑफ क्रीम. सो वी विल कंडक्ट अवर ओन एक्झामिनेशन. बरं, बिफोर 2013 ते 2013च्या आधी कसं होतं की NITs साठी मुलं द्यायची AIEEE, ऑल इंडिया इंजिनिअरिंग एंट्रन्स एक्झाम. IIT साठी मुलं द्यायची IIT JEE आणि स्टेट साठी द्यायची मुलं CET. असं होतं आधी. सो 2013 मध्ये गव्हर्नमेंटने डिसाईड केलं की सगळे वेगवेगळे एक्झाम कशाला, वन नेशन वन एक्झाम, कॉमन नाव देऊन टाकूया JEE. मेन्स नाही, ऍडव्हान्स नाही, काही नुसतं JEE नाव देऊया. सो JEE एक्झाम जेव्हा ठरलं तेव्हा IITsनी त्याला अपोज केलं बिकॉज IIT वॉन्टेड देअर ओन एक्झामिनेशन. त्यांना पेपर टफ ठेवून एकदम क्रीम ऑफ क्रीम म्हणजे एकदम टॉप ब्रेन्स त्यांना हवे होते. त्यामुळे त्यांनी म्हणले की JEE वी विल नॉट बी टेकिंग द ऍडमिशन थ्रू दिस एक्झामिनेशन. सो इट वॉज डिसाइडेड की ठीक आहे, JEE एक्झाम विल बी वन नेशन वन एक्झाम, बट JEE मध्ये जे टॉप 1.5 लाख मुलं येतील, दोज एक्झाम टॉप 2.5 लाख मुलं जी येतील, दोज स्टुडंट्स विल बी एलिजिबल. ती मुलं एलिजिबल होतील पुढच्या लेवलला एक्झाम देण्याच्या. त्याचं नाव दिलं गेलं ऍडव्हान्स्ड. बरं, ऍडव्हान्स्ड एक्झामिनेशन जी आहे ती IIT सेट करतं. IIT विल सेट दिस एक्झामिनेशन. वेरएज JEE मेन्सचा जो पेपर असतो इट इज थ्रू JEE मेन्सचा जो पेपर असतो इट इज द JEE मेन्स इज कंडक्टेड थ्रू NTA. NTA कंडक्ट करते JEE मेन्स, वेरएज IIT ऍडव्हान्स एक्झाम करतं IIT कॉलेज. सो एव्हरी इयर डिफरंट IIT सेट देअर पेपर्स. प्रत्येक वर्षी हा वेगळा असतो. सो ही 2 लेवलची एक्झामिनेशन आहे. सो फर्स्ट लेवल क्लिअर केल्याशिवाय यू कॅन नॉट गो फॉर द सेकंड लेवल. सो नाव वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. ही पहिली जी स्लाइड आहे ना, या स्लाइडवरती सगळं लिहिलं आहे मेन्स बद्दल. ओके, सो वी विल बी फोकसिंग ऑन मेन्स. सो JEE मेन्स ही जी एक्झाम आहे ही एक्झाम फक्त टार्गेट करते NIT कॉलेजेस, NITs, IIITs. इथे खाली येईलच तो पॉइंट की टार्गेट कॉलेजेस काय आहेत. वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस एज वेल. सो लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट इज द लॉंग फॉर्म? जॉइंट एंट्रन्स एक्झामिनेशन. इट इज द मेन लेवल, फर्स्ट लेवल. अँड दिस एक्झाम का मार्क्स अँड सब्जेक्ट्स. ही 300 मार्काची परीक्षा असते. याच्यामध्ये 3 विषय विचारले जातात, फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथमॅटिक्स, जशी CETची असते. फक्त फरक असा आहे की ते 100 इक्वल वेटेज फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री अँड मॅथमॅटिक्स. कसं आहे, क्वेश्चन्स कसे असतात बघा, टोटल 25 क्वेश्चन्स सॉल्व्ह करायचे असतात. ऍक्च्युअली 30 क्वेश्चन्स असतात. मी खूप टेक्निकल डिटेल्स मध्ये नाही जाणार, पेरेंट्स अटेंड करतायत सो बऱ्याच पेरेंट्सना नाही समजणार हा पार्ट, की खूपच टेक्निकल गोष्टी आहेत की न्यूमेरिकल टाईप क्वेश्चन, MCQ टाईप क्वेश्चन. सो मला असं वाटतं की आपण ओव्हरऑल ब्रॉडर व्ह्यू मध्ये बघूयात की एक्झाम काय आहे. ही एक्झाम 300 मार्काची एक्झाम आहे. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स 100 मार्क्स इच. प्रत्येक 100 मार्काचा असतात. 25 प्रश्न करायचे असतात. 4 मार्काला एक प्रश्न असतो. सो 25, 4 मार्काला एक प्रश्न असतो. सो 300 मार्क असे होतात. बट ह्याच्यात निगेटिव्ह मार्किंग स्कीम आहे. मार्किंग स्कीम ह्याची निगेटिव्ह आहे. सो निगेटिव्ह मार्किंग म्हणजे काय सर? करेक्ट आला तर 4 मार्क मिळतील. सॉल्व्ह करून आन्सर रॉंग आलं तर मायनस होणार आहे. आणि जर सॉल्व्हच नाही केलं तर 0. सो अशा परीक्षेमध्ये जिथे निगेटिव्ह मार्किंग आहे तिथे गेस वर्क नाही चालत, की तुक्का म्हणजे नाही का आपण म्हणतो की जस्ट गेस, जय माता दी टाईप. सॉल्व्ह करताना नाही आलं तर काहीतरी C करून टाकलं मार्क किंवा B करून टाकलं, असं नाही चालत, जे की CETला चालून जाईल. CET मध्ये समजा 200 मार्काचा पेपर आहे, आपल्याला 150 मार्काचं जमतंय तर राहिलेले 50 मार्काचा पेपर सोडायचा नसतो, काहीतरी मार्क करून यायचं असतं. कारण की प्रोबॅबिलिटी सेज दॅट की जर तुम्ही काहीही मार्क कराल तरी 1/4 करेक्ट येण्याचा चान्स असतो. त्यामुळे ह्याच्यातनं 50 मार्काचं काहीतरी मार्क केलं तर 12-13 मार्क तर मिळतील. सो ते 12-13 मार्क या 150 मध्ये ऍडच होतील. पण JEEला असं नाही. JEE मध्ये जे आपल्याला जमतात तेच प्रश्न अटेम्प्ट करावे. जे नाही जमत ते सॉल्व्ह करून आलो तर कधी कधी त्याच्यामुळे आपला स्कोर कमी होऊन जातो. देर इज अ निगेटिव्ह मार्किंग स्कीम. सिलेबस काय सर याचा? सिलेबस याचा 11वी प्लस 12वी Hello, sir, CBT. एक minute, येस सर. just one minute. Patwardhan, sir. येस सर. Please repeat once again the nature of negative marking. For ओके, शुअर. example, if correct answer is there, it carries 4 marks, करेक्ट right? सर. Correct येस. answer. Negative का बोलिए ना please again. येस सर. वन्स अगेन आय विल रिपीट दिस थिंग. नो प्रॉब्लेम. Ah, yes. Okay, so JEE mains, in JEE mains, the marking scheme is negative marking. What is meaning of negative marking? There are 25 questions, say for physics, every question is for 4 marks. So if the student solve a question and the answer, if he gets the correct answer,
ही विल बी अवॉर्डेड 4 मार्क्स, 4 मार्क त्याला मिळतील. बट सॉल्व्ह केल्यानंतर जर आन्सर रॉंग आलं देन 1 मार्क विल बी डिडक्टेड, 1 मार्क मायनस होईल. Okay, And okay. if the student leaves the question unattempted, then no profit, no loss. Like he will get 0 in that question. So Oh, I will just give one example. Say for example, total there are 75 questions in JEE, 25 each. Out of 75, if a student appears for the exam, attempts 60 questions, 60 questions attempt, 15 questions त्यांनी सोडून दिले, लेफ्ट. unattempted, 15 unattempted. क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड. आउट ऑफ 60 अगर 40 क्वेश्चंस करेक्ट है, 20 क्वेश्चंस रॉन्ग है, तो उसका स्कोर लेट अस कैलकुलेट. 40 करेक्ट, सो 40 into 4, that is 160. 60. 20 questions wrong, so 20 into -1, that is minus 20. And 15 questions unattempted, so 15 into 0, because not attempted, so 0. Zero. This is how the score will be 140. calculated, 140 marks out of 300. This is the scoring system. So marking scheme of JEE is in this way. What is the syllabus now? Let us move to syllabus. Syllabus is 11th and 12th. Purna. 11th Purna, 12th Purna, NCRT. NCRT. ओके, सो अख्खा 11वी 12वी पूर्ण आहे. जसं की सीईटी मध्ये 12th मेजरली होतं, 11th चे सिलेक्टेड टॉपिक्स होते. क्वांटिटेटिव्हली तुम्हाला एक अंदाज मिळाला पाहिजे की नक्की किती डिफरन्स आहे. तर डिफरन्स सांगतो मी किती आहे. जेई प्रिपेअर करण्यासाठी अप्रॉक्सिमेटली वी आर गोइंग टू प्रिपेअर 100 टॉपिक्स. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स चे 30, 32, 33, 32, 33 असे मिळून 100 टॉपिक्स प्रिपेअर करावे लागतात टू क्लिअर जेई मेन्स. वेअर सीईटी मध्ये आपल्याला 60 to 70 टॉपिक्स आर इनफ, बिकॉज मेजरली द सिलेबस इज 12th स्टँडर्ड. 12th प्लस 11th चे सिलेक्टेड टॉपिक्स आहेत. सो 60 to 70% टॉपिक्सच प्रिपेअर करावे लागतात. सो दिस इज द मेन डिफरन्स इन दिस टू एक्झाम. इन जेई एक्झाम यू हॅव टू प्रिपेअर 100 टॉपिक्स, and for CET you have to prepare 70 topics. But ह्याच्यात एक गोष्ट लक्षात ठेवा, these 70 are not other than 100. त्या 100 मधलेच आहेत. Means if I explain you through this diagram, let us say this is a box in which there are 100 topics. Okay, there are 100 topics in this way. Out of those 100, 70 topics are for CET. So 70 या 100 मधलेच 70 आहेत. So there are few topics like these topics हे CET ला नाही आहेत बट जेई ला आहेत. सो अ स्टुडंट, एखादा स्टुडंट जर जेईचं प्रिपरेशन करत असेल, 100 टॉपिक प्रिपेअर करत असेल, तर त्या स्टुडंटचं सीईटीचं प्रिपरेशन त्याच्या आतच होऊन जातं. बरं, होऊन जातं याचा अर्थ वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल की तसंच करावं का मग, वेदर वी शुड ओनली प्रिपेअर जेई, कारण की सीईटी होणारच आहे सर, तर तसं नाहीये ते. ओके, त्याचे पॉझिटिव्ह पण आहेत, निगेटिव्ह पण आहेत. प्रिपेअरिंग जेई ऑन डायरेक्टली so that CET will get prepared. This is not the statement, this is not a correct statement. Okay, for that we will be discussing on a separate slide later on. Atta we will just see what is JEE. So JEE contains 100 topics. Number of candidates किती बसतात? या वर्षी साधारण 14 lakh students appeared for this examination. 14 लाख मुलं बसलेली या वर्षी. या 14 लाख मुलांमध्ये टॉपची 2.5 लाख मुलं, टॉप 2.5 lakh students will be selected or will be eligible, selected for JEE level 2, that is advanced examination. JEE मेन्स एक्झामिनेशन मध्ये 14 लाख मुलं बसलेली. बरं, या दोन्ही एक्झाम्स, इंजिनिअरिंग एंट्रन्स एक्झाम मध्ये वी हॅव डिस्कस सीईटी अँड जेई. रिमेंबर बोथ दी एक्झाम्स आर कम्प्युटर बेस्ड एक्झामिनेशन. सीबीटी आहेत या सगळ्या, कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट आहेत. सो या टेस्ट पेपर पेन नाही आहेत. यू डोंट हॅव टू गो अँड राईट द पेपर or mark on the OMR sheet. These exams are conducted on the computer based center. So CBT आहेत, so exams are conducted in online mode. Student will get a particular center. एक दिवस असेल, त्या दिवशी जायचं त्या सेंटरला. You have to appear for that exam. The exam is completely online. So online examination, समोर क्वेश्चन येतो. क्वेश्चन मध्ये 4 ऑप्शन्स असतील. You will get a rough paper. Rough paper you have to solve it and mark the correct choice. Computer वरतीच. So this is a computer based test. दोन्ही पण, सीईटी पण, जेई पण. जेईचा एक बेनिफिट एक्स्ट्रा असा आहे की जेई पेपर जो आहे, थोडं स्लाइड चेंज करतो. जेई पेपर जो आहे, सीईटी एक्झामिनेशन ला एक चान्स मिळतो, तसं जेईई ला स्टुडंट गेट्स 2 चान्सेस. 2 अटेम्प्ट मिळतात. स्टुडंट कॅन अपियर दिस एक्झाम 2 times.
म्हणजे ही जी मुलं आहेत 2024 मध्ये 10वी क्लिअर केलेली, दी स्टुडंट्स विल बी अपिअरिंग दिस एक्झाम जेईई 2026 दोन वेळेस अटेम्प्ट करू शकतील. जानेवारीमध्ये फर्स्ट त्यांचा ट्रायल असेल, फर्स्ट अटेम्प्ट असेल, अँड सेकंड अटेम्प्ट विल बी इन द मंथ ऑफ एप्रिल. वेरॅज सीईटी एकदाच देऊ शकतात. सो सीईटी दे विल बी सर अपिअरिंग. थोडं थांबावं लागेल. प्लीज कॅरी सर, प्लीज कॅरी. CET 2026 they will be appearing in the month of May. In CET they only get one chance, but for JEE they get two chances. आता two chances चा अर्थ काय सर? Two chances म्हणजे फर्स्ट अटेम्प्ट जानेवारी मध्ये, सपोज अ स्टुडंट अपियर्स फॉर दिस अटेम्प्ट, त्याचा स्कोर आला 90%. ओके, 90% आला स्कोर. त्यांनी एप्रिल अटेम्प्ट मध्ये 3 महिने अजूनही अभ्यास चांगला करून स्कोर वाढवला, 95 आला. तर आउट ऑफ दिस टू जो बेस्ट स्कोर आहे ना, दिस बेस्ट स्कोर विल बी ट्रीटेड हिज और हर फायनल स्कोर. कधी कधी असं पण होऊ शकतं की फर्स्ट शिफ्टला, फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये स्टुडंट स्कोर्स 97, आणि असं होऊ शकतं की सेकंड अटेम्प्ट मध्ये त्याचा स्कोर कमी आला, 95 आला. देन बेस्ट जो आहे दोन मधला, दॅट विल बी ट्रीटेड. या वाल्या हे जे दोनदा एक्झाम घेण्याचा बेनिफिट हाच आहे की स्टुडंट्स जनरली 2 वर्ष प्रिपेअर करतात या एक्झामसाठी. कधी काही मुलं तर 7वी 8वी पासून चालू करतात. 3-4 वर्ष एक्झामिनेशनचं प्रिपरेशन केल्यानंतर एक दिवशी या 2 वर्षाचं प्रिपरेशन एका 3 तासाच्या परफॉर्मन्स वरती जज करणं थोडंसं इनजस्टिस होऊन जातं. कारण की 3 तासामध्ये समजा एखाद्या स्टुडंटला बरं नसेल, काही XYZ रिझनमुळे त्याचा बेस्ट परफॉर्मन्स नाही देऊ शकला, तर त्या केसमध्ये त्याचे 2 वर्षाचं प्रिपरेशन, 3 वर्षाचं प्रिपरेशन वेस्ट होऊन जातं. सो एक अटेम्प्टच्या ऐवजी they have decided to give 2 chances. मग बेस्ट ऑफ 2 जो असेल that will be considered as the final score. CET ला असं नाहीये, CET ला एकच अटेम्प्ट आहे अजून तरी. त्यामुळे CET एक्झामिनेशन इज कंडक्टेड ओनली वन्स अँड दॅट विल बी युअर फायनल स्कोर. सो दॅट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट जेई दोनदा देता येते आपल्याला. आता पुढे नंबर ऑफ कॅन्डिडेट्स 14 लाख बसतात. टार्गेट कॉलेजेस काय आहेत सर? विच कॉलेजेस वी शुड टार्गेट? सी, थ्रू जेई एक्झाम ऍक्च्युअल मध्ये जे टार्गेट कॉलेज आपण करतो, दोज आर NITs, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीज. दीज कॉलेजेस आर अंडर सेंट्रल गव्हर्नमेंट. देन IITs, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीज. बघा, NIT जे आहे महाराष्ट्रातलं जर कुठे आहे तर ते नागपूरला आहे. NIT नागपूर, VNIT म्हणतात त्याला. IIT जे आहे, IIT पुण्यातही आहे. आता रिसेंटली काही वर्षांपूर्वी पुण्यात IIT चालू झालेलं आहे. अजूनही फुल्ली फंक्शनल स्वतःच्या कॅम्पसमध्ये नाही झालंय, बट अंडर प्रोसेस आहे की काही वर्षांमध्ये दे विल हॅव देअर ओन कॅम्पस प्रॉपरली 100%. NIT आहे, IITs आहेत, आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इन्स्टिट्यूट CFTIs. बऱ्याच पूर्ण देशात जेवढे सेंट्रल गव्हर्नमेंट अंडर कॉलेजेस येतात, ऑल दीज कॉलेजेस आर फिल्ड थ्रू दी एक्झाम कॉल्ड एज जेई मेन्स. या कॉलेजेसमध्ये साधारण तुम्ही पकडून चला, या सगळ्या कॉलेजेसच्या सीट्स ऍड कराल तर साधारण मॅक्सिमम टू मॅक्सिमम द सीट काउंट कॅन गो अप टू 50,000, मॅक्सिमम टू मॅक्सिमम. सो जर जेई मध्ये या कॉलेजेसमध्ये ऍडमिशन घ्यायचंय तर तुमचे पहिले 50,000 तुमचा रँक आला पाहिजे. आता पहिल्या 50,000 रँक येणं 14 लाख मुलांमधून, याचा अर्थ काय सर? तर मी तुम्हाला सांगतो. 14 लाख स्टुडंट आहेत. गेटिंग 99 पर्सेंटाईल. बघा, पर्सेंटाईलचा अर्थ समजून घेऊ. बऱ्याच मुलांना, पालकांना हा डाऊट असेल, सर पर्सेंटाईल काय सिस्टम? मी एक्सप्लेन करतो. व्हॉट इज पर्सेंटाईल सिस्टम? पर्सेंटाईल सिस्टमचा मार्कांशी डायरेक्टली काही कनेक्शन नाहीये. पर्सेंटाईल सिस्टम कसं इंटरप्रेट करायचं, एखाद्याचं पर्सेंटाईल सिस्टम कसं इंटरप्रेट करायचं? फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या मुलाला जेई मध्ये 90 पर्सेंटाईल आला आहे, तर 90 पर्सेंटाईलचा अर्थ काय? अर्थ सिंपल असतो, असा काढायचा असतो. पहिलं तर हे बघायचं की टोटल किती मुलं बसली परीक्षेत? 14 लाख. या मुलाला 90 पर्सेंटाईल आलाय, तर 90 पर्सेंटाईलचा अर्थ 90% मुलांना त्यांनी मागे टाकलंय. 90% मुलांना त्यांनी मागे टाकलं आहे. 10% मुलं त्याच्या पुढे आहेत. ओके, हे मागे आहेत आणि हे पुढे आहेत. सो हा जो मुलगा आहे, ज्याने 90 पर्सेंटाईल आणले आहेत, त्याच्या पुढे 10% मुलं आहेत फक्त. याचा अर्थ 14 लाखाचे 10% असतात 1.4 लाख. सो ह्या मुलाचा देशात 14 लाख मुलांमध्ये त्याचा रँक किती येणार आहे? 1.4 लाख रँक येईल. म्हणजे 12,60,000 मुलांना त्यांनी मागे टाकलंय, विच इज अ व्हेरी बिग नंबर.
बट NIT ला सर एवढं चालेल का? NIT ला, ट्रिपल IIT ला, गव्हर्नमेंट फंडेडला 12 लाख मुलांना मागे टाकून त्याला मिळेल का NIT? नाही. हम्म. बघा का नाही मिळणार? कारण की NIT ला सीट्स किती आहेत? NIT, ट्रिपल IIT, गव्हर्नमेंट फंडेड साधारण 50,000 सीट्स आहेत. आता 50,000 म्हणजे काय? तर बघा, समजा दुसरा एक स्टुडंट आहे ज्याला 99 पर्सेंटाईल आहे. 99 पर्सेंटाईलचा अर्थ त्यांनी 99% मुलांना मागे टाकलंय आणि त्याच्या पुढे 1% मुलं आहेत देशातली. पुढे 1%. व्हॉट इज 1% ऑफ 14 लाख? तर 1% ऑफ 14 लाख इज 14,000. 14 लाख. दिस इज 14 लाख. तुम्ही 14 लाखचा 1% काढाल, 1%, तर यू गेट 14,000. सो जो मुलगा 99 पर्सेंटाईल आणतोय त्याचा रँक साधारण 14,000 येतोय. सो 98 पर्सेंटाईलचा काय असेल? सो 98 पर्सेंटाईल म्हणजे 2%, 2% म्हणजे 28,000. सर 97 पर्सेंट काय असेल? 97% म्हणजे 3%, 3% पुढे आहेत त्याच्या, 3% म्हणजे 42,000. 96% म्हणजे काय असेल? 96 पर्सेंटाईल ज्या मुलाला येईल त्याचा 56,000 रँक असेल. सो मी सांगतो तुम्हाला सेफली, जर तुम्हाला टॉप NIT, IIT, टॉप NIT, टॉप ट्रिपल IIT किंवा तुम्हाला गव्हर्नमेंट फंडेड GFTIs पाहिजे असतील, तर तुमचं 50,000 सीट्स आहेत ना, सो तुम्ही पहिल्या 56,000 मुलांमध्ये तरी आले पाहिजे. कारण की काय होणार की काही मुलं याच्यात IIT ला पण जाणार आहेत. सो मी सेफली 95 पर्सेंटाईल, म्हणजे 70,000 मुलं जी आहेत पहिली टॉपची देशातली, या 70,000 पर्यंत सगळ्या सीट्स मोस्टली संपून जातात. अगदीच एकदम कानाकोपऱ्यातल्या NITs जे असतील जिथं मुलं जाण्याला प्रेफर नाही करत, NIT श्रीनगर, NIT अगरताला, NIT अगरतालाला जनरली मुलं नाही जात, एवढी प्रेफर नाही करत एवढं लांब जाणं महाराष्ट्रातनं किंवा कुठल्याही स्टेटमधनं. सो त्या केसमध्ये त्यांचे कट ऑफ कमी जाऊ शकतात. बट एक डिसेंट गुड NIT साठी मिनिमम 95 पर्सेंटाईल इज व्हॉट इज रिक्वायर्ड. सो 90, सो टू गेट इन टू टॉप NIT, 50,000 सीट्स आहेत. हाऊ मच पर्सेंटाईल डू वी नीड सर? 95 पर्सेंटाईल यू विल रिक्वायर टू गेट इन टू दीज NITs. आणि this is about general category. Okay, if there is a OBC or in other cases, other categories, त्या केसमध्ये there will be some dip, थोडासा डिफरन्स जाणवेल. बट आता मी जनरल कॅटेगरी पॉईंट ऑफ व्ह्यूनेच बोललो. सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 50,000 आहेत. बोर्डची एलिजिबिलिटी, व्हॉट इज बोर्ड एलिजिबिलिटी? जसं CET ला देर वॉज अ 50% एलिजिबिलिटी, ते पण PCM चे मार्क पकडणार होते, तसं इथे PCM चे मार्क नाही पकडणार. इथे पूर्ण 12वी बोर्डच्या सर्टिफिकेटवर तुमचे किती मार्क लिहून आलेत, 600 मार्कांमधनं किती मिळालेत, तर तुम्हाला कमीत कमी 450 मार्क मिळाले पाहिजे. दॅट इज 75% मार्क्स यू नीड. जर एखाद्या स्टुडंटनी JEE मध्ये खूप अभ्यास करून अगदी 99 पर्सेंटाईल आणला, बट त्याचे 74% भरत असतील 12वीला, तर तो एलिजिबलच नाही होत, तो ऍडमिशनच नाही घेऊ शकत. एलिजिबिलिटीचा क्रायटेरिया जो आहे तो 75% आहे. HSC बोर्ड एक्झामिनेशन किंवा जी कुठली, तुम्ही CBSE 12वीला घेतलं तर CBSE, 75% इज द एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया. मार्क्स जास्त आहेत, समजा बोर्डाला एखाद्याला 95% मिळाले, बोर्डला बोर्डला 95 मिळाले आणि एखाद्याला 76 मिळाले, बोथ ऑफ देम विल बी ट्रीटेड इक्वली, दोघांचं इक्वल ट्रीटमेंट दिलं जाईल. त्याच्यामध्ये ज्याला जास्त JEE आहे त्याला प्रेफर केलं जाईल. बट परत एकदा ऑन द सेम नोट, मुलांनी याचा असं मिनिंग नाही काढायचं आहे की बोर्ड इम्पॉर्टंटच नाहीये. JEE असू देत, CET असू देत, या दोन्ही एक्झामचा जर तुम्ही कोर सिलेबस बघाल, कोर सिलेबस 11वी आणि 12वीचा आहे. सो ज्या मुलाला किंवा मुलीला 11वी 12वीचा स्टेट बोर्डचा सिलेबस एकदम व्यवस्थित येत असेल, तशाच मुलाला किंवा मुलीला या एक्झाम मध्ये चांगले मार्क पाडता येतात. म्हणजे या एक्झामचं प्रिपरेशन करत असताना याचं याला निग्लेक्ट नाही करायचं. दॅट इज द बेसिक रिझन, बेसिक थिंग इन दिस. सो JEE एक्झाम झाली, ठीक आहे, JEE मेन्स आम्ही क्लिअर केली सर. टॉप 25%, टॉप 2.5 लाख मुलांमध्ये जे स्टुडंट आले त्यांचं काय? दे आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्झामिनेशन कॉल्ड ॲज JEE ॲडव्हान्स्ड. ही एक्झाम एकदाच होते वर्षात. जशी 2 चान्स मेन्सला मिळतात, तसं ॲडव्हान्सला 2 नाही, एकच चान्स. जनरली जानेवारीमध्ये ही मुलं देतील 2026च्या JEEचा पहिला चान्स, एप्रिलमध्ये देतील JEEचा दुसरा चान्स, आणि लगेच 10 दिवसात रिझल्ट येईल, 10 डेज मध्ये रिझल्ट येईल. JEEचा रिझल्ट आल्यानंतर 1 महिन्याभरात, 1 मंथचा गॅप नंतर ऍडव्हान्स्ड एक्झाम कंडक्ट केली जाते. या वर्षी ती एक्झाम 26 मेला आहे. तशीच 2026 मध्ये ती एक्झाम मेच्या लास्ट वीक मध्ये असेल टेंटेटिव्हली, 1 महिन्याचा गॅप मिळेल. ही जी एक्झाम आहे ऍडव्हान्स्ड एक्झामिनेशन, जॉईंट एंट्रन्स एक्झाम ऍडव्हान्स्ड लेवल, ही एक्झाम
पहिली गोष्ट तर IITच्या ऍडमिशनसाठी असते, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीज, IITs. या कॉलेजेसमध्ये ऍडमिशन मिळवायचे असतील तर ही एक्झाम द्यावी लागते. ही एक्झामचं नेचर कसं आहे सर, सब्जेक्ट काय, तर सब्जेक्ट सिमिलरली फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथमॅटिक्स आहे. सेम PCM, इक्वल वेटेज. बट जसं सीईटीला फिक्स होतं 200 मार्काची सीईटी फिक्स होतं 200 मार्क, मेन्स जेई मेन्सचं फिक्स होतं 300 मार्क, तसं ऍडव्हान्सचं असं काही फिक्स्ड मार्किंग स्कीम नाही. ऍडव्हान्सचा पेपर जसं मी सांगितलं की वेगवेगळे IITs वेगवेगळ्या वर्षी तो पेपर बनवतात. कधी IIT बॉम्बे बनवेल, कधी IIT मद्रास बनवेल, कधी IIT गुवाहाटी बनवेल, कधी वेगवेगळे IITs बनवतील. सो IITs जसे पेपर बनवतील, सो त्यामुळे त्याच्यामध्ये देर इज स्लाइट व्हेरिएशन इन द मार्किंग. कधी पेपर 360चा असेल, कधी पेपर 432 मार्काचा असेल, कधी पेपर 420 मार्काचा, कसं पण चेंज होईल. बट हा पेपर जो आहे, हा पेपर बेसिकली 6 आवर्सचा असणार आहे. हे दोन्ही एक्झाम 3 तासाचे काय, 3 आवर्स 3 आवर्स. सीईटी मध्ये 3 तास, जेई मेन्स मध्ये 3 तास. बट हा पेपर 6 तासाचा आहे. 3 तासाचा पेपर, मध्ये 2-2.5 तासाचा ब्रेक, परत 3 तासाचा पेपर. असा 2 लेवलचा पेपर, 2 टाइमचा पेपर घेतला जातो. याच्यात पण PCM, याच्यात पण PCM. आणि टोटल तो पेपर जो असतो, जसं की नॉर्मली 180चा पेपर असतो, 360 होतात. कधी कधी 216चा असेल, मग ते 432 होते. सो बेसिकली व्हेरिएशन इन मार्किंग आहे, जसं त्यांना रिक्वायर्ड तसं. सिलेबस काय सर याचा, तर सिलेबस जो जेई मेन्सचा आहे ना, मोर ऑर लेस तसंच आहे सिलेबस, हार्डली काही डिफरन्स आहे. डिफरन्स आहे डेप्थ मध्ये. द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन्स आर आस्क्ड मल्टी लेवल, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन्स असतात. म्हणजे जेई ऍडव्हान्सचा जो क्वेश्चन बनतो, तो फक्त एक टॉपिकचा एक सरळ सरळ क्वेश्चन नाही बनत, मल्टिपल टॉपिकचा वापर करून क्वेश्चन बनवला जातो. क्वेश्चन बनवलाच या सेन्स मध्ये जातो की तुमचं कोर अंडरस्टँडिंग ऑफ द सब्जेक्ट टेस्ट करण्यासाठी पेपर बनवला जातो. दिस पेपर इज डिझाइन्ड इन सच अ वे दॅट ज्या स्टुडंटचं कोर अंडरस्टँडिंग सब्जेक्टचं चांगलं आहे त्यालाच तो पेपर जमेल. जो स्टुडंट मगअप करेल, गोष्टी रट्टा मारेल, त्या स्टुडंटला हा पेपर जनरली क्लिअर नाही करता येत. बरं सर, मग किती मार्क लागतात क्लिअर करायचं असेल तर मी तुम्हाला सांगतो. मुलं बसतात किती या परीक्षेत, नंबर ऑफ स्टुडंट्स दॅट विल अपियर. बघा, पहिली 2.5 लाख मुलं तर ऍडव्हान्सला एलिजिबल झाली आहेत. 14 लाख मुलांनी परीक्षा दिली आहे मेन्सची. 14 लाखामध्ये 2.5 लाख सिलेक्ट झाली आहेत. बट सिलेक्ट झालेली सगळी मुलं ऍडव्हान्सचा पेपरचा फॉर्मही भरत नाहीत. मुलं जनरली काय करतात की पहिले 1.8 1.2 लाख मॅक्सिमम स्टुडंट फॉर्म भरतील, परीक्षेला जातील. आता या 2 लाख मुलांमध्ये IITचे सीट्स जे आहेत ना, तुम्हाला चांगलं IIT तेव्हा मिळेल जर तुमचा 10,000च्या आत रँक येईल. सीट्स 10,000च्या चांगलं IIT मिळेल. तसं 12, 13, 14,000 रँकला पण IIT मिळून जातं. बट वन्स अगेन, इफ यू वॉन्ट ओल्ड IIT, गुड IIT, यू नीड टॉप 10,000. टॉप 10,000ला सर किती मार्क लागत असतील? 360चा पेपर असेल तर किती मार्क लागत असतील? तर बघा, 360च्या मार्कांमध्ये 2 लाख मुलांमध्ये टॉप 10,000 येण्यासाठी साधारण 100 स्कोर इज सफिशियंट. म्हणजे आपल्या स्कूलिंग मध्ये 360 मधनं 100 म्हणजे 30% पण होत नाही. 30% 108 मार्क होतात. 30% पण होत नाही, 25% होतात. ऑलमोस्ट 25%, 90 मार्क 25% होतात. सो कुठेतरी 25 आणि 30%च्या मध्ये स्कोर येतोय. पण एवढा स्कोर जरी आणला ना मुलांनी या एक्झाम मध्ये, तरी ते पहिल्या 10,000 मुलांमध्ये येतात. दे गेट इन टू IITs. पेपरचं नेचरच असं एवढं टफ आहे की scoring in this is slightly difficult. It is basically based on the core understanding of the subjects. What is the board eligibility? Eligibility for this exam is 75% for your board exams. Same as that of mains. Mains ची जी eligibility तीच eligibility आहे. Aggregate score पकडला जातो, ना की PCM चा. पूर्ण 600 मार्कांचा पेपर जो आहे HSC चा, 450 पेक्षा जास्त पडले पाहिजे, देन यू आर एलिजिबल. तुम्ही IIT मध्ये चांगला रँक काढला, पहिल्या 1,000 आला तुम्ही, बट तुमच्या बोर्डला 74% असतील तर IIT नाही घेत. IIT NIT एलिजिबलच नाही करणार तुम्हाला. तो फॉर्मच भरताना तुम्ही एलिजिबल नाही असं दिसेल. सो एलिजिबिलिटी इज 75%. दॅट इज द बेसिक एलिजिबिलिटी. सो दीज वर द एक्झाम्स. एक लास्टचे 5 मिनिटं फक्त मी घेतो टू डिस्कस अबाउट की वेदर वी शुड गो फॉर जेई और वेदर वी शुड गो फॉर सीईटी. दोन्ही एक्झाम्स इंजिनिअरिंगच्याच तर आहेत. मग सर सीईटीचा अभ्यास करायला पाहिजे 2 वर्ष का जेईचा करायला पाहिजे?
कुठल्या कॅन्डिडेटनी काय केलं पाहिजे. सीईटी ही स्टेट लेवल एक्झाम आहे. सो पहिलं तर हा प्रश्न विचारला पाहिजे आपण स्वतःला की आपल्याला इंजिनिअरिंग कुठून करायचंय. खरंच आपला टार्गेट NIT IIT आहे का. खरंच NIT IIT आहे का टार्गेट. जर येस असेल तुमचा याचा आन्सर येस, तर मग खरंच आपण 8 ते 10 तास अभ्यास करायला तयार आहे का. 8 ते 10 तास डेली अभ्यास करायला तयार आहे का. 11वीला थोडा कमी चालेल, 6-7 तास चालेल, पण 12वीला जाऊन पुढे पुढे जाऊन 8 ते 10 तास मुलांना अभ्यास करायला तयार आहे का. पालकांनी हा विचार केला पाहिजे. पालकांनी हा विचार केला पाहिजे की मुलाला किंवा मुलीला 10वी पर्यंत अभ्यास कर सारखं सारखं सांगण्याची गरज पडतीये का तो स्वतःहूनच करतोय तो किंवा ती. सेल्फ मोटिवेटेड आहेत का मुलं. बिकॉज हे 8 ते 10 तास रोज अभ्यास करणं 700 दिवसांसाठी इज नॉट अ जोक. 600-700 डेज ऑलमोस्ट मुलं एवढा रोज अभ्यास करणं एक्सपेक्टेड आहे. एवढं होतं असं नाही, बट ट्राय तरी करणं गरजेचं आहे. एवढं कॉन्स्टंट मोटिवेशन खूप डिफिकल्ट आहे. हे तेव्हाच येऊ शकतं जर मोटिवेशन इंटरनल असेल तर. मुलांना स्वतःहून आतून वाटत असेल की मला NIT क्रॅक करायचं, IIT क्रॅक करायचंय. इट शुड नॉट बी एक्सटर्नल. पेरेंट्सना वाटतं IIT NIT मिळवावं म्हणून JEE बॅच मध्ये घ्यावं. सो जर NIT IITचा एम मुलाचा स्वतःचा असेल, मुलीचा स्वतःचा असेल, जर मुलाचा मुलीचा स्वतःहून अभ्यास करण्यात इंटरेस्ट असेल, 10वी पर्यंत स्वतःहून अभ्यास इतका करत असेल की बाबा जेवायला उठ म्हणावं लागत असेल, अभ्यासच करतोय तो किंवा ती. जर एस्पेशली त्यांचा ऍप्टिट्यूड चांगला असेल, सायन्स आणि मॅथमॅटिक्स मध्ये स्पेशल इंटरेस्ट असेल, सायन्स आणि मॅथ्स मध्ये जास्त इंटरेस्ट असेल, अशा मुलांनी JEE बॅच घ्यायला बिलकुल हरकत नाहीये. कारण की JEE बॅच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बिकॉज क्लिअरली डिफरन्स इन द सिलेबस आहे. JEE मध्ये आपण 100 टॉपिक प्रिपेअर करणार आहे. सीईटी मध्ये थोडे कमी टॉपिक आहेत. बट सीईटीला तुम्ही लाईटली नका घेऊ. सीईटी मध्ये हे 8 तास 10 तास नाही, ठीक आहे अभ्यास कमी लागेल, बट सीईटी पण क्रॅक करायला चांगल्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन मिळालं तिथे पण हार्डवर्क आहेच. जे मुलं घेतात हे सगळं यस असेल, आपलं इंटरेस्ट असेल सब्जेक्टमध्ये, क्युरियस असतील मुलं खूप, हे सगळं यस असेल, तरी अशा मुलांना JEE चा सिलेबस झेपवेलच का हे गॅरंटेड नसतं. JEE प्रिपेअर करत असताना त्यांना खूप अप्स अँड डाऊन्स फेस करावे लागतील. टीचर्स, पेरेंट्सनी त्यांना मोटिवेट करणं एक्सपेक्टेड आहे. कारण की स्टार्टिंगला रिझल्ट नाही येत. मी आधीच बोललो 14 लाख मुलं परीक्षा देत आहेत. 300 मार्काचा JEEचा पेपर आहे. 150 मार्कांच्या वरती किती मुलांना मिळत असतील मार्क. 150, 300 पैकी अर्धे 50% मार्क किती मुलांना मिळत असतील. जर तुम्ही मला विचाराल, तुमचा गेस, तुम्ही वाईल्ड गेस पण नाही करू शकणार. 150 मार्क मिळवणारी 14 लाख मुलांमधनं फक्त 14,000 मुलं असतात. जास्तीत जास्त 20,000 मुलं असतात. जास्तीत जास्त 20,000 मुलांना 150च्या वरती मार्क मिळतात. 13,80,000 मुलांना 150 मार्क पण नाही पडत. बरं, 300 मार्काचा पेपर आहे सर, 100 वरती किती मुलांना मिळत असतील. 14 लाख मुलं बसतायत, फक्त 1,40,000 मुलं अशी असतात की जे 100 3 डिजिट स्कोर आणू शकतात. 12,60,000 मुलांना 3 डिजिट स्कोर पण आणता येत नाही. एक अजून फॅक्ट सांगतो मी तुम्हाला. मॅथचा पेपर या वर्षीचा 100 मार्काचा मॅथचा पेपर होता. बाई प्रत्येक PCM 100-100च तर असतं. आपल्या क्लासमधनं नीटच्या मुलांना पण आम्ही JEEचा पेपर द्यायला लावलेला. नीटच्या काही मुलांनी JEEचा पेपर दिलाय. बरं, नीटची मुलं तर PCB करत असतात, बट प्रॅक्टिस म्हणून ते JEEचा पेपर पण द्यायला लावला मी त्यांना. त्यांनी P आणि C मध्ये एवढा चांगला स्कोर आणला. मॅथ्स तर नव्हतं त्यांचं. त्यांनी मॅथ्सचा 25 प्रश्नांमधनं एकच प्रश्न सोडवला. एक प्रश्न सोडवला, त्यांना तो जमत होता. फॉर्च्युनेटली त्यांना 4 मार्क मिळाले. म्हणजे 100 मधनं 4 मार्क त्यांना मिळालेत. मला सांगा, त्यांच्या शिफ्टला, मी त्यांच्या शिफ्ट बद्दल बोलतोय, हा पेपर शिफ्ट मध्ये होतो. 14 लाख मुलं आहेत, प्रत्येक शिफ्टला 60,000 ते 70,000 मुलं असतात. सो 60,000 मुलांमध्ये 4 मार्क किंवा 4 मार्कांपेक्षा जास्त किती मुलांना होते असं जर तुम्ही मला विचाराल, तर अर्धे मुलं, 30,000 मुलं 4 मार्काच्या वरती आणू शकले. 30,000 पेक्षा कमी मुलं 4 मार्क पण नाही आणू शकले. 3, 2, 1, 0 किंवा मायनस मध्ये असतील मार्क. सो पेपर रिलेटिव्हली डिफिकल्ट आहे. सो नक्कीच JEE बॅच मध्ये ऍडमिशन घेतल्यावरती स्टार्टिंगला मुलांचं किंवा पालकांचं स्पेशली एक्सपेक्टेशन असतं की 10वीला तर 80-82 90% आहे, तर मग JEEच्या परीक्षेत 300 मधनं 90% 270 मिळाले पाहिजे. 270 मार्क JEEला मिळवणं हे म्हणजे देशात ऑलमोस्ट पहिलं येणं किंवा पहिल्या 100 मध्ये येणं हे थोडं डिफिकल्ट असतं. JEEचा आणि बोर्डचा डायरेक्ट कंपॅरिझन नाही करायला हवं. हा, मात्र हे बघितलं पाहिजे
ठीक आहे, पहिल्या टेस्टला 300 मधनं 20 मार्क आहेत, नो प्रॉब्लेम. दुसऱ्या टेस्टला, तिसऱ्या टेस्टला, चौथ्या टेस्टला हळूहळू बघायचं की महिन्याभरात प्रोग्रेस होतोय का, 20चे 40 होत आहेत का, 40चे 60 होत आहेत का, हे वाढ झाली पाहिजे. वाढ नसेल होतं देन देर इज अ प्रॉब्लेम. सो जेई बॅच सगळ्यांना सूट नाही होत. जर जेई बॅच सूट नाही होते तर अशा केसमध्ये तुम्ही 11च्या एंडला डिसिजन घेतला पाहिजे सीईटीला शिफ्ट होण्याचा. सीईटी रिलेटिव्हली इझी एक्झाम आहे. सो हाऊ टू डिसाइड वेदर आय शुड गो फॉर जेई और सीईटी? द फर्स्ट, जेई ला जा. इफ यू आर क्लिअरली इंटरेस्टेड इन NIT IIT, student is interested, ready to prepare, do very hard work for next 700 days, very interested in the subjects like science and mathematics, have a good aptitude of these subjects. If थोडासा अभ्यासात कमी इंटरेस्ट असेल किंवा अभ्यासात इंटरेस्ट आहे बट एवढा हार्डवर्किंग नाहीये सर, तर मग सीईटी एक्झाम मधनं पण तुम्ही इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन मिळवू शकता. ही एक्झाम साठी पण आपल्याला साधारण डेली 4 to 5 hours अभ्यास रिक्वायर्ड असतोच. बट जो स्टुडंट जेई चांगला करेल ऍट द एंड ऑफ 2 years, दॅट पर्टिक्युलर स्टुडंट विल स्कोर गुड इन सीईटी एज वेल, जर तो चांगला अभ्यास करेल. ओके, सो आय गेस बऱ्याच गोष्टी कव्हर झाल्या आहेत. काही डाऊट्स वगैरे असतील तर आपण मे बी सेशन ओपन करू किंवा संदीप सर, Yes, sir. Yes, sir. टेक द सेशन फर्दर की काय? Yes, absolutely. Even I forgot the limit of the time because very minute points which are required for the preparation, I was continuously noted down, and came to Yes. know the natures deeply. CT and JE also. Right, I sir. am really better. Thank you so much. Very importantly, how to get a good engineering college in our own state, and rest of the country. That all details you have given, and very clearly. See your potential, know your potential. Whether you are eligible for the JE, whether you are eligible for CET, what is the time to decide? Which one is correct for you, perfect for you? Preparation time, nature of question paper, seats, percentile, marking scheme, and importance of the board examination marks, everything you have covered here. Absolutely fine. Thank you so much, sir. Thank you so Hope much. students and parents is delighted and enlightened with all the minute things. Most of the times, because of absence of these important and grassroots level points, parents and students get disappointed, and they may remove from themselves their candidature to appear from the examinations. It may Right, happen. है ना? तो really hope कि next time also I request you कि rest of the times let me see the possibility or rest of the points we can discuss, and let us see how students can excel very well in both the examination, whether it is a CET or whether it is a JE. But on behalf of parents, students, and the entire staff of the SB Patil College, I am so grateful to Shri Nishan Patwardhan sir and the entire unit of Matrix. I would like to express my gratitude for their valuable and important sessions governed by them, and hope in future they will continue their coordinations with SB Patil College to provide all the detailed information even regarding the NEET also. So thank you so much. Thank you so much, sir. And tomorrow we will have a session with NEET.